सत श्री अकाल जी। चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। देश 'च कोरोना महामारी उत्ते कंट्रोल उपावां दे अधीन कोरोना के टीकाकरण का अंकड़ा 46 करोड़ तो पार हो गया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी बयान च कहा गया कि शनिवार सवेरे 8 बजे तक के अंकड़े अनुसार हुण तक 54,93,423 सैशनां च कोरोना वैक्सीन के 46 करोड़ 15,18,479 डोज लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे च वैक्सीन के 52,99,036 डोज दिते गए हैं। चीन ने भारत च अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वालों तिब्बती अध्यात्मिक आगू दलाई लामा के नुमाइंदे नाल मुलाकात उत्ते सख्त प्रतिक्रिया दी है कहा कि तिब्बत नूं चीन का हिस्सा मनण अते तिब्बत की आज़ादी का समर्थन न करने की अमरीका की वचनबद्धता की उलंघना है। ब्लिंकन ने तिब्बती सरकार के जलावतन देश के एक अधिकारी और दलाई लामा के नुमाइंदे नगोडूप डोंगचुंग नाल मुलाकात की सी, जिसने चीन को स्पष्ट संकेत दिता कि बाइडन प्रशासन तिब्बत मुद्दे का समर्थन जारी रखेगा। IGP कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए दस्सिया कि पाबंदीशुदा अतवादी संगठन जैश ए मुहम्मद नाल जुड़िया चोटी का पाकिस्तानी अतवादी लंबू मुकाबले में मारा गया। दूजे अतवादी की पछाण की जा रही है। सैफुल्ला उर्फ लंबू फरवरी 2019 के पुलवामा हमले का मुख्य दोषी सी। पंजाब में 2 अगस्त तो सारिया जमातों के स्कूल खुलणगे। पंजाब सरकार ने फैसला किया। इस तो पहला सरकार ने 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के स्कूल खोलने का फैसला लिया सी। हुण कोरोना के घट रहे मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया। शहीद उधम सिंह नूं शरदा के फुल भेंट करने लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनाम पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शहीद उधम सिंह की यादगार नूं लोक अर्पण किया गया। 2.61 करोड़ की लागत नाल यादगार तैयार की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सूबा सरकार वालों छेती ही शहीद उधम सिंह के पिस्तौल ते डायरी नूं यूके तो वापस लैण का मुद्दा केंद्रीय विदेश मंत्रालय को चुक्या जाएगा। शहीद उधम सिंह के 82वें शहीदी दिहाड़े मौके करवाए गए राज पद्धरी समागम दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि अणथक कोशिशों सदका शहीद दी अस्थियां 40 साल बाद भारत वापस लियांदियां गईयां सन। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 93% वादे पूरे कर लए ने ते कैबिनेट च तत्काल फेरबदल तो भी उन्होंने इनकार किया। आज़ादी संघर्ष दौरान अपनी जानां कुर्बान करने वाले शहीदों की बदौलत असीं सारे आज़ादी का आनंद माण रहे हैं ते साडा सब का फर्ज बनता है कि शहीदों वालों दिखाए रस्ते उत्ते चलदे अपनी आज़ादी नूं बरकरार रखीए। इन्हां शब्दों का प्रगटावा ओम प्रकाश सोनी डॉक्टरी सिक्ख्या ते खोज मंत्री पंजाब ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके करवाए गए समागम में शिरकत करदे किया। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद मैंबरों के वफद की अगवाई करदे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को अपील की कि वह NDA सरकार को चल रहे संसदीय सैशन दौरान 3 खेती कानून रद्द करने समेत प्रमुख मसलों के निपटारे की सलाह देण। कोरोना नियमों कारण सीमित गिणती में संसद मैंबरों ने राष्ट्रपति नाल मुलाकात की। इस मौके बलविंदर सिंह भूंदड़ बसपा के रितेश पांडे, जम्मू कश्मीर नैशनल कॉन्फ्रेंस तो हसनैन मसूदी और NCP तो फैजल मुहम्मद 7 पार्टियों के वफद में शामिल सन, जिन्होंने राष्ट्रपति को मैमोरेंडम सौंपया। मीटिंग मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदे हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसान अंदोलन दौरान जिहड़े किसान शहीद हो गए ने उन्हां दे परिवारक मैंबर राष्ट्रपति नाल मुलाकात करनी चाहुंदे ने। देखिए, लगातार 2 हफ्तों से सारा विपक्ष देश की सरकार से 2 मांगे रख रहा है कि जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश के ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पे विपक्ष को बोलना दिया जाए। और लगातार रोज़ इन दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज़ सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समा ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज़ कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज़ भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले।
पंजाब के राज्य से आते हैं। हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीज़ों से भाग रही है कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी आप बना दीजिए राज्यसभा लोकसभा के एमपीज पे। जो सरकार फेल हो चुकी है किसान के मुद्दे को सुलझाने में, तो एमपीज को बीच में डालिए। जो 500 किसान मर चुके हैं, तो 2024 तक कितने और हजार हम मारना चाहते हैं? सरकार कितने हजार किसान मारना चाहती है? तो आप नहीं संभाल पा रहे मुद्दे को, एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए और हमको बीच में डालिए, ताकि हम इस मुद्दे को संभालें, ये काले कानून वापस किए जाए। दूसरी बात हमने ये मांग करी है कि कम से कम जो किसान जिनके परिवार मर गए हैं, वो आपको मिलके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कहती कोई मरा ही नहीं है इस आंदोलन करके। आप जरा उनसे मिलिए। हमने यहाँ तक, मैंने एक चिट्ठी स्पीकर साहब को ये भी लिखी है कि जब आपने सत्र शुरू होता है, आप श्रद्धांजलि सबको देते हैं, जो अभिनेता हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपने 50 लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो जो 500 किसान शहीद हो गए हमारे अन्नदाता, उनका जिक्र करके जो 2 मिनट उनको भी श्रद्धांजलि दे देते, तो कम से कम उनके परिवारों को कुछ सुकून मिलता। लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, ना चर्चा की मांग मानी जा रही है, ना श्रद्धांजलि की मांग मानी जा रही है। ये तो जितना ये सरकार ने जोर जबर डेमोक्रेसी के ऊपर किया, ये तो शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਝੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਆੜਤੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 105 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਮਾਨਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਕੌਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਮਾਨਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 64 ਮੀਟਰ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 66.59 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪੀਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੋਚ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮਹਿੰਦਰੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਵਣਵਾਂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਗਰਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀਕੇ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ SBI ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। SBI ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ SBI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज हमारे से 200 प्लांट हमने यहाँ पर लगवाने हैं और अभी शुरुआत की है, तो 200 प्लांट इस कॉलोनी में हम लगवाएंगे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्चुअली एक मुहिम स्टार्ट करी थी बैंक के फाउंडेशन डे पे 1 जुलाई को, और इसकी कंटिन्यूटी करते हुए 31 जुलाई तक हमने ये प्रोग्राम रखा था। अपने यहाँ पटियाला में हमने 6000 पौधे लगवाए हैं और उसी चेन को एक्सटेंड करते हुए आज पुडा एनक्लेव जो यहाँ पर बैंक को मौका मिला है और ये बहुत अच्छी कॉलोनी है और इसमें पौधों को हम रख रखाव की भी उसमें ध्यान रखेंगे और कॉलोनी वासियों ने भी ये कमिट किया है कि जो पौधे लगेंगे उनको यहाँ जो रेजिडेंट हैं दे विल टेक केयर ऑफ़ दोज प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स तो हम लगवा लेते हैं बट उनकी देख रेख बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी सबसे भी रेजिडेंट से भी यही विनती है कि प्लांट्स की देख रेख करें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ SBI ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। RWA ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ 1 ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੁੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਤਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਖਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਤਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਬਦਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 11 ਬੋਰੀਆਂ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।